ආයුබෝවන් සුවදායක උදැසනක් අපේ රටේ ආදරණීය පුරවැසියනි රටවැසියනි මහ ජනතාව වෙන අප ඔබ හැමදෙනාම බොහෝම ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. First and fast news first මැතිවරණ ප්‍රතිඵල සහ මැතිවරණයට අදාළ තොරතුරු දැනුම් දීමේ නිල සජීව විකාශයයි අප මේ මොහොතේදී ආරම්භ කරන්නේ. හිතවතුනි සිරස් ටීවී ප්‍රේක්ෂකයනි අප හා අන්තර්ජාලය සමග සම්බන්ධව සිටින www.newsfirst.lk සමග සම්බන්ධව සිටින ලෝපුරායින ශ්‍රී ලාංකිකයනි අපි ඔබ හැමදෙනාම බොහොම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. භාෂාත්‍රයෙන්ම අප සජීව සමගාමී විකාශයක් ලෙස මේ මැතිවරණ නිල ප්‍රතිඵල විකාශය ඉදිරිපත් කරන්නට බලාපොරොත්තු වන්නේ. ඔබ දන්නවා ශ්‍රී ලංකාවේ අනාගතය ඔබේ දරුවාගේ මගේ අපේ අප හැමගේ අනාගතය තීරණය කරන පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය 15 වෙනි වතාවටයි ශ්‍රී ලංකාවේ පැවැත්වෙන්නේ. 1947න් පසු මේ දක්වා අප වසර 60කට අධික කාලයක් අපේ රටේ අප වෙනුවෙන් පාලකයන් තෝරාපත් කරගත්තා. රටේ පරිපාලනය තීරණය වෙන්නේ කුළුණු තුනක් මත. විධායක, ව්‍යවස්ථාදායක, අධිකරණ. අපි පසුගිය ජනවාරි 8 වනදා අපේ විධායකය තෝරාපත් කරගත්තා. ඒ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා. හරියටම මාස 7කට පස්සේ අප අපේ රටේ ව්‍යවස්ථාදායක තෝරාපත් කරගන්නට සූදානම්. ඒ නීති සම්පාදන ආයතනය උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුව. උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවේ අපගේ නියෝජිතයන් 225 දෙනෙකු අසුන් ගන්නවා. ඉන් 196 දෙනෙක් අපේ ඡන්දෙන් තෝරාපත් කරගන්න අතර සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලට සමානුපාතිකව තවත් 29 දෙනෙකු ජාතික ලැයිස්තුවෙන් තෝරාපත් කරගන්නවා. මේ අප ඔබට දල හැඳින්වීමක් කළේ අපේ රටේ පරිපාලන වීර්යය පිළිබඳව. එසේනම් දේශපාලනය යනු බලය. බලය ලබා ගැනීම සඳහාත් බලය පවත්වා ගැනීම සඳහාත් බලය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහාත් ජනතාව තම පරමාධිපත්‍ය බලය ප්‍රධානීකරණය ලබන්නේ ඡන්දය හරහා. ඒ නිසා මේ පාර්ලිමේන්තු මහා මැතිවරණය මේ රටේ සෑම ජාතියකටම සෑම කුලයකටම සෑම ජන වර්ගයකටම සෑම මිනිසෙකුටම සුබදායකම අතිශයින්ම වැදගත්. එමනම් අප දැන් සූදානම් රට පුරා මේ 15 වෙනි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ ප්‍රවෘත්තිමය තොරතුරු මේ මොහොතේ සිට වාර්තා කරන්න. මා සමග සිටිනවා ශක්ති ටීවී වෙනුවෙන් ජෙෆ්රි එක්කම ශාහින් සිටිනවා MTV ස්පෝර්ට්ස් නාලිකාවෙන්. අපි සූදානම් ශාහින් ජෙෆ්රි අද මේ මොහොතේ සිට හෙට පහන් වන තුරුම මේ තොරතුරු සජීව ලෙස ගෙනෙන්නට අප නිවුස් ෆස්ට් කොළඹ මැදිරි සංකීර්ණයේ සිට ප්‍රවෘත්තිමය වාර්තා කරන ඔබට ගෙනෙනවා. එක්කම ප්‍රතිඵල විකාශය රත්මලාන ස්ටයින් මැදිරි සංකීර්ණයේ සිට සවස් 4න් පසුව ගෙනෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ආයුබෝවන් ජෙෆ්රි. Ayuban, Roshan, Shahin, good morning to you. Good morning. Good morning, Shahin. Good morning, Roshan. 15வது பாராளுமன்றத்திற்கான மக்கள் தீர்ப்பு இன்றைய தினம் இடம்பெறுவதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயார் நிலையில் இருக்கிறது. குறிப்பாக அதாவது காலை 7 மணி தொடக்கம் மாலை 4 மணி வரை மக்கள் சென்று வாக்களிப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடலாம். அதற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் தேர்தல்கள் செயலகம் மேற்கொண்டிருக்கிறது. குறிப்பாக நியூஸ் ஃபர்ஸ்டை பொறுத்தவரையிலே ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் ஊடாக உங்களுக்கு இது தொடர்பான அனைத்து தகவல்களையும் அதே போன்று அனைத்து கள நிலவரங்களையும் உங்களுக்கு வழமை போன்று இன்றும் சேர்ப்பதற்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம். குறிப்பாக 1,50,44,990 பேர் இம்முறை தேர்தலில் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றிருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் 1931ஆம் ஆண்டு ஆசியாவிலே இலங்கைக்கு தான் சர்வஜன வாக்குரிமை கிடைத்தது. இதன் மூலம் நாம் நிச்சயமாக பெருமை அடைய வேண்டும். ஆண் பெண் இருபாலாரும் சென்று வாக்களிக்க தகுதி இலங்கை நாட்டுக்கு கிடைத்திருக்கிறது. எனவே ஜனநாயக உரிமையை நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதே அனைத்து ஆர்வலர்களுடைய கருத்தாக அமைந்திருக்கிறது. எனவே காலை வேளையிலே சென்று வாக்களிக்க வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணையாளர் மஹிந்த தேசப்பிரிய அறிவுறுத்தல் விடுத்திருக்கின்றார். அதே போன்று தேர்தல் கண்காணிப்பு பணிகளில் பலர் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். சர்வதேச கண்காணிப்பாளர்கள் அதே போன்று உள்ளூர் கண்காணிப்பாளர்கள் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதே போன்று நாங்கள் தேர்தல் தொடர்பான கள நிலவரங்கள் அதே போன்று தேர்தல் முடிவுகள் இறுதி வரை உங்களுக்கு வழங்குவதற்கு நாம் காத்திருக்கிறோம். சக்தி, சிரச, MTV அதே போன்று 5 வானொலி சேவைகளூடாகவும் நாங்கள் இந்த தேர்தல் தொடர்பான கள நிலவரங்களை உங்களுக்கு வழங்க இருக்கிறோம். ரிப்போர்ட்டர்கள் அதே போன்று அலுவலக செய்தியாளர்கள் ஒவ்வொரு மாவட்டங்களுக்கும் சென்றிருக்கிறார்கள். அதே போன்று எங்களுடைய பிராந்திய செய்தியாளர்கள் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் இருக்கிறார்கள், ஒவ்வொரு தொகுதிகளிலும் இருக்கிறார்கள். அது தொடர்பான தகவல்களை உங்களுக்கு சேர்ப்பதற்கு நாம் தயாராக இருக்கிறோம். அதே போன்று குளோபல் டிவியூடாக சர்வதேசத்தில் உள்ளவர்களும் தற்போது எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார்கள். அவர்களையும் நாங்கள் அன்போடு வரவேற்கின்றோம். காரணம், இந்த தேர்தல் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு தேர்தலாக அமைகிறது.
இருக்கிறது. காரணம், நிறைவேற்ற அதிகாரம் கொண்ட ஜனாதிபதி முறையில் நீக்கப்பட்ட, அதாவது மாற்றம் ஏற்படுத்தப்பட்டு இடம்பெறுகின்ற தேர்தல் காரணத்தினால் கடந்த பாராளுமன்ற தேர்தல்களோடு ஒப்பிடும்போது இந்த தேர்தல் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வித்தியாசமான ஒரு தேர்தலாக அமைய போகிறது. எனவே பிரதமர் தொடர்பாக தான் இம்முறை கூடுதலாக அவதானம் செலுத்தப்படும். அதேவேளை குறிப்பாக அந்த பின்னணியிலே இம்முறை தேர்தல் இடம்பெறுகிறது. எனவே இணைந்திருங்கள், விரிவாக விளக்கமாக நாங்கள் பாராளுமன்ற தேர்தல் தொடர்பான விளக்கங்களை உங்களுக்கு வழங்க காத்திருக்கிறோம். 225 பேர் இம்முறை பாராளுமன்றத்துக்கு தெரிவு செய்யப்பட இருக்கிறார்கள். 22 மாவட்டங்களில் 196 பேர் தெரிவு செய்யப்படுகிறார்கள். அதே போன்று கட்சிகள் பெறும் வாக்குகளின் அடிப்படையிலேயே 29 பேர் தேசிய பட்டியல் மூலம் இம்முறை பாராளுமன்றத்துக்கு தெரிவு செய்யப்பட இருக்கிறார்கள். இதன் மூலம் 225 பேர் பாராளுமன்றத்துக்கு தெரிவு செய்யப்பட இருக்கிறார்கள். Shine over to you. Thank you very much, Jeffrey. Well, good morning, Jeffrey. Good morning, Roshan. Good morning. And good morning, Sri Lanka. Well, it is the 17th of August and it means just one thing. It is the general elections 2015, an all-important election for Sri Lanka, where over 15 million voters will head out into the polls. To be precise, 12,314 polling stations across the island, where they will elect 225 members to the House of Legislature, out of which 196 are elected through the people's mandate. So now, to echo what Elections Commissioner Mahinda Deshapriya said, head to the polls early and avoid loitering in areas which are vulnerable for trouble. And once you've done voting, go back to your homes or workplace, so on and so forth. Now, this is an important election because it is the 15th general election since 1947. So we want to echo the message issued by Mahinda Deshapriya, the Elections Commissioner, to head to polls early and cast your vote and make your vote count. Do not let it go waste. Don't wait to the last moment. Head to the polls early and make your vote count. Roshan? ශාහින් අපට පුළුවන් දැන් රටවටා පළාත් 9 දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ දිස්ත්‍රික් 22යි ශ්‍රී ලංකාවේ දිස්ත්‍රික් 25යි මැතිවරණ දිස්ත්‍රික් 22 පළාත් 9ම ආවරණය වන ආකාරයට අප ප්‍රාදේශීය වාර්තාකරුවන් මාණ්ඩලික වාර්තාකරුවන් යූ රිපෝටර් වාර්තාකරුවන් ඇතුළු සියලුම අපේ සම්පත්දායකින් සම්බන්ධ කරගෙන තොරතුරු වාර්තා කරන්නට අප දැන් සූදානම් වෙනවා. අප දැන් සජීව ලෙස ලයිව් ඩිජි තාක්ෂණය ඔස්සේ සම්බන්ධ කරගන්නවා ඉතාම වැදගත් දිස්ත්‍රික්කයක් බස්සහන් පළාතේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ රැඳී සිටිනේ අප මාණ්ඩලික වාර්තාකාරණිය දුෂානි නානකාර. අයිබෝන් දුෂානි, අපි සූදානම් ඔබෙන් තොරතුරු ලබා ගන්න. අප කැමති අද උදෑසන තත්ත්වය කිඹදුද ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ජනතාව උදෑසනින්ම ඡන්ද පොළට එනවාද? මොනවද ආරංචි? මොනවද වාර්තා වෙන්නේ? අදාළ නිලධාරීන් මුණ ගැහුණාද? අප මේ හැම දෙයක්ම ඔබෙන් දැනගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. රෝෂාන්, සුබෝදෑසනක්. ඡන්ද විමසීමේ කටයුතු ආරම්භ වුණා පමණයි අප ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයකම සංචාරය කළා. මේ වන විට ඡන්ද විමසීමේ කටයුතු ඉතාමත් සාමකාමීව මේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පුරා පැවැත්වෙනවා. මේ වන විට අප රැඳී සිටින්නේ බියගම කොට්ටහස අධ්‍යාපන කාර්යාලය ඉදිරිපිට. මෙතනත් ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයක් තිබෙනවා. බොහෝ පිරිසක් ඡන්ද විමසීමේ කටයුතු ආරම්භ වූ තැන පටන් මේ දක්වා බොහෝ පිරිසක් ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයට ඡන්දය භාවිත කිරීම සඳහා පැමිණෙන ආකාරය ඔබට මගේ පිටුපසින් පෙනෙනවා ඇති. ඒ වගේම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය පිළිබඳව කෙටි හැඳින්වීමක් කළොත් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය තමයි මෙවර වැඩිම ඡන්දදායකින් සංඛ්‍යාවක් ඡන්දය භාවිත කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා තිබෙන දිස්ත්‍රික්කය. ඡන්දදායකින් 16,37,537 දෙනෙකු මෙවර ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඡන්දය භාවිත කිරීමට සුදුසුකම් ලබා තිබෙනවා. රොෂාන්, ඒ වගේම කියන්නට ඕනේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් මන්ත්‍රී දුර 18ක් තෝරාපත් කර ගැනීමට නියමිතයි. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය පුරාම ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 1071ක මෙවර ඡන්දය විමසීමේ කටයුතු පැවැත්වෙනවා. අප සූදානම් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේම ආවරණය වන පරිදි අද දිනය පුරා මැතිවරණය පැවැත්වෙන දිනය පුරාම තොරතුරු ඔබ වෙත සමීප කරන්නට මම නිවුස් ෆස්ට් වෙනුවෙන් දුෂානි නානායක්කාර. බොහොම ස්තුතියි දුෂානි. අපි මතක් කරන්න කැමති බස්නාහිර පළාතේ දිස්ත්‍රික් 3යි. කළුතර, කොළඹ, ගම්පහ. ඒ අනුව අපි ගම්පහ තොරතුරු රැගෙන ආවා. ජෙෆ්රි, මම හිතන්නේ ඊටාම සාමකාමී මැතිවරණයක් පැවැත්වෙනවා. මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුවට, ඒ වගේම මැතිවරණ කොමසාරිස්තුමාට, ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට ඇතුළු සිළුම් රාජ්‍යයේ මැතිවරණ රාජකාරී නිරත වන නිලධාරීන්ට ස්තුතිවන්ත වන්නට ඕනේ. මේ අප මාධ්‍ය වේදින හැටියට කළ ලද දැනුවත් කිරීම අනුව විශේෂයෙන්ම රටේ ජනතාව ඊට බොහොම සුබවාදී ප්‍රතිචාර දක්වා තිබෙනවා. ඒ නිසා සාමකාමී. දැන් අපිට පුළුවන් මේ පිළිබඳව තොරතුරු ගන්න. දැන් අපි මේ ආවරණය කළේ
ஜெஃப்ரி கம்பா டிஸ்ட்ரிக்ட். குறிப்பாக ரோஷான் வகையும் கம்பா மாவட்டத்தில் தான் அதிக வாக்காளர்கள் பதிவாகி இருக்கிறார்கள். குறிப்பாக 16,37,537 வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றிருக்கிறார்கள். 22 மாவட்டங்களிலே அதிக வாக்காளர்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட மாவட்டமாக கம்பா மாவட்டம் இருக்கிறது. குறிப்பாக அதிலிருந்து 18 உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்றத்துக்கு தெரிவு செய்யப்பட இருக்கின்றார்கள். எனவே அந்த இடத்திலிருந்து எங்களுடைய செய்தியாளர் அது தொடர்பான தகவல்களை வழங்கியிருந்தார். அது தொடர்பான காட்சிகளோடு லைவ் டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்மிஷனூடாக. அடுத்து நாங்கள் பதுளைக்கு செல்லலாம். பதுளை மாவட்டத்தினுடைய நிலை எவ்வாறு இருக்கிறது ரோஷான்? මා තොරතුරු මේ සමගම වාර්තා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් ගිය අවසන් වරට පැවති පාර්ලිමේන්තු මහමැතිවරණ පැවතුනේ 2010. එහිදී එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ ආසන 12ක් දිනාගෙන තිබෙනවා ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ආසන 5ක් දිනාගෙන තිබෙනවා. දැන් අපි සූදානම් ඌව පළාතට යන්නට. ඌව පළාතේ බදුල්ල ඌව පළාතේ අගනගරයේ බවට පත්වන්නේ ගිහන් උද්‍යෝග ආයබෝන් ඔබතුමාට මොනවද තොරතුරු ඌව පළාතේ? ඌව පළාතේත් ඡන්ද විමසීමේ කටයුතු මෙවන විට ආරම්භ වී තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ඌව පළාතේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කේන්ද්‍ර කරගනිමින් අද දිනේදී ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 516කදී ඡන්දය විමසීමට නියමිතයි. ඒ වගේම ඌව පළාතේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ කේන්ද්‍ර කරගනිමින් ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 351කදී අද දිනේදී ඡන්දය විමසීමට කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා. ඉතින් අපි විශේෂයෙන්ම මතක් කළ යුතුයි ඌව පළාතේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් අපේක්ෂකින් 165 දෙනෙකු මෙවර මහමැතිවරණය සඳහා අපේක්ෂකින් ලෙස ඉදිරිපත් වී තිබෙනවා. සභිකයින් 8 දෙනෙකු තමයි ඌව පළාතේ බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කේන්ද්‍ර කරගනිමින් මෙවර මහමැතිවරණයේදී පාර්ලිමේන්තුවට තෝරාපත් කරගනු ලබන්නේ. ඒ වගේම මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ කේන්ද්‍ර කරගනිමින් සභිකයින් 5 දෙනෙකු තෝරාපත් කර ගැනීමට නියමිතව තිබෙනවා. ඉතින් ලද තොරතුරු එසැනින් ඔබ වෙත වාර්තා කිරීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් චන්දනකුරු පාරච්චි සමග මම නිවුස් ෆස්ට් වෙනුවෙන් ගිහන් උද්‍යෝග අප සමුගන්නවා බදුල්ල විශාකා විද්‍යාලය අසල සිට. හොඳයි අප දැන් සූදානම් තවත් තොරතුරු කිහිපයක් වෙත යමු වන්නට. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය ආවරණය කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන මා හිතන අප හිතවත් මාධ්‍යවේදී සිරිත් සූදානම් සිටිනවා. Roshan, just before we get to Sid, let's take a breakdown of the Gampha districts and Badulla districts as mentioned by Dishani and Gihan. Now in the Gampha district, there is a total of 1,637,537 registered voters, which is incidentally the highest number of voters in the country based in that district, and from 13 polling divisions, while in the Badulla district, where Gihan Udyoga is currently based, a total of 620,486 registered voters will be heading to polls today from 19 polling divisions. Now in the Colombo district, we have Siddharth Kotian standing by to give us the latest from there. Siddharth, what do you have for us? Siddharth? A very good morning, Shayan, and to all our listeners, everybody in the News First studio. I'm standing right outside the Thurston College, which is one of the polling centers here in the Colombo district. Now, the Colombo district is a very, very important district for several reasons. First of all, out of the 15 million people who are eligible to vote today, 1.5 million reside right here in the Colombo district, and that's reflected in the number of seats that we have, in the number of parliamentarians that we are going to be sending to Parliament. We have 19 parliamentarians, I beg your pardon, who are going to be selected from the Colombo district. Now, we're right opposite the Thurston Road. Now, I'm sure most of our viewers would know Thurston Road is being quite infamous for its traffic jams, especially during the peak school hours and office-going hours. But right now, the traffic is quite stable. We've seen a lot of convoys go past, a lot of police officers, a lot of election officials who have been driving down this road, busloads, in fact, of election officials who have been going through this road on their way to staff these polling centers. Over 1,000 polling centers in the Colombo district alone, and over 12,000 island-wide. Now, this is a very, very important day, August the 17th. The man of the hour, of course, is the election commissioner himself, Mahinda Deshapriya, who has done an outstanding job by most accounts, and people have praised him for implementing fair election laws and making sure that this is a free and fair election. As you can see, members of the security forces and police moving in and out of the Thurston College polling station. This is Sid Kotian reporting from Colombo. I'm going to be with you throughout the day, and I'm sure you have plenty of analysis to get back to. Over to you, Shayan. Well, thank you very much, Sid.
now මේ රොෂාන් දැන් සිද්ධාර්ථ කිව්වා වගේ දැන් එතන මේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ the security is pretty tight there. So that's not he also spoke about the traffic. එතන traffic තත්ත්වය. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කියන තදබදයක් තියෙනවලු. ඒත් අදත් පොඩ්ඩක් සාමකාමී තියෙනවලු. ඒ කියන්නේ පොලිසියෙන් වැඩින් ඉන්නවලු. බස් ගණන් ඉලෙක්ෂන් ඔෆිෂියල්ස් යනවලු. ඉතින් මේක හොඳ තත්ත්වයක් නේද අපිට දක්වන්න පුළුවන් රොෂාන්. ඔව් ෂායින් අප සූදානම් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ඔහු සඳහන් කළ සීට්ස් නැත්නම් පාර්ලිමේන්තු ආසන 19ක් තිබෙනවා. කොළඹ උතුර, කොළඹ මධ්‍යම නැත්නම් මැද කොළඹ, බොරැල්ල, නැගෙනහිර කොළඹ, බටහිර කොළඹ, දෙහිවල, රත්මලාන, අනිත් පැත්තෙන් කොළොන්නාව, කෝට්ටේ, අවිස්සාවේල්ල, කඩුවෙල, පෝමාගම, මහරගම, කැස්බෑව සහ මොරටුව මේ 15 ලක්ෂයකට වැඩි ඡන්දදායකින් සංඛ්‍යාවක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් අද ඡන්දේ භාවිත කිරීමට සුදුසුකම් ලබා තිබෙනවා. අප සූදානම් මැතිවරණයක් සහ ඡන්දේ වැදගත්කම අපි දන්නවා කොතරම්ද කියලා. මොකද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක නියෝජන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී තමන්ගේ නියෝජිතයා පත් කර ගැනීමේ අවස්ථාව තිබෙන්නේ ඡන්දය හරහා. දැන් මේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ ඡන්දේ භාවිත කිරීමේ වැදගත්කම සහ ඒ සම්බන්ධයෙන් වල නිවේදන නිකුත් කළා මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා. අප ඒ වෙතයි දැන් යොමු වන්නේ. මේ ආදර්ශයේ මේ කැලේ තියෙන පක්ෂවල නම් සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම් වල විස්තර මේ සලකුණු මෙතන තියෙනවා හිස්කොටුවක්. ඔබ කැමති පක්ෂයට හරි කණ්ඩායමට හරි එකම එක කතිරයක් මෙන්න මේවා එක කොටුවක ඉක්තනක ගන්න. මේ ඉරෙන් උඩ කතිර එකකට වඩා තිබුණොත් ඒ ඡන්ද පත්‍රිකාව ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. අපි ඡන්දේ දාලා ඉවරනට පස්සේ තමයි මේ කොටුවල තියෙන මනාපාංග ගැන හිතන්න ඕනේ. කැමති නම් මනාප නොදී ඉන්න පුළුවන්. කැමති නම් එක්කෙනෙකුට විතරක් මනාප දෙන්න පුළුවන්. කැමති නම් දෙන්නෙකුට විතරක් මනාප දෙන්න පුළුවන්. තුන් දෙනෙකුට දෙන්න පුළුවන්. තුන් දෙනෙකුට අඩ දුන්නොත් මනාප ඔලංගු වෙනවා. යම් විදියකින් ඡන්දේ නොදී මනාප ලකුණු කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ඡන්ද පත්‍රිකාව ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. හොඳයි මැතිවරණ කොමසාරිස් තුමා ඡන්දේ භාවිත කිරීම පිළිබඳව ඡන්ද පත්‍රිකාවත් සමග පැහැදිලි කිරීමක් කළා. ஜெஃப்ரி අපිට පුළුවන් යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයට යන්න. நிச்சயமாக வடமாகாணத்தினுடைய யாழ்ப்பாண மாவட்டத்துக்கு நாங்கள் இப்பொழுது செல்லலாம். அங்கு வாக்களிப்பு நடவடிக்கைகள் அவ்வாறு இடம்பெறுகிறது. நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல அனைத்து பகுதிகளிலும் எங்களுடைய செய்தியாளர்கள் நிரம்பி வழிகின்றார்கள். அது தொடர்பான தகவல்களை வழங்குவதற்கு நாம் காத்திருக்கிறோம். தற்போது வடமாகாணத்தினுடைய யாழ் மாவட்டத்தில் இருக்கின்றார் எங்களுடைய அலுவலக செய்தியாளர் நிரோஷன். நாங்கள் துறை ராஜ்சிங்கம் நிரோஷன் அவர்களை தொடர்பினை ஏற்படுத்துகிறோம். வணக்கம் நிரோஷன். வணக்கம் ஜெஃப்ரி. தற்போது நீங்கள் எந்த இடத்தில் இருக்கிறீர்கள்? தற்போது தேர்தல் நடவடிக்கை எவ்வாறு இருக்கிறது? தற்பொழுது நாங்கள் யாழ்ப்பாணம் மத்திய பகுதியிலே அமைக்கப்பட்டுள்ள தேர்தல் தொகுதிகளிலே எங்களுடைய கண்காணிப்பினை மேற்கொண்டு வருகின்றோம். தற்பொழுது சுமூகமான முறையிலே மிகவும் அமைதியான முறையிலே தேர்தல் நடவடிக்கைகள் வாக்களிப்பு நடவடிக்கைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன. மக்கள் அதிக அளவிலாக வராத போதிலும் குறிப்பிட்ட சிலர் சாரியாக வந்து வாக்களித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். நிரோஷன், தற்போது யாழ் மாவட்டத்தில் நீங்கள் சென்ற பகுதிகளில் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் எவ்வாறு இருக்கிறது? பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் எவ்வாறு இருக்கிறது? பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை பொறுத்தவரையிலே போலீசார் அனைத்து வாக்களிப்பு நிலையங்களிலும் தங்களுடைய பாதுகாப்பு கடமைகளில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளார்கள். அதே வேளைகளிலே தேர்தல் கண்காணிப்பாளர்கள், சர்வதேச கண்காணிப்பாளர்கள், அதேவேளை உள்நாட்டு கண்காணிப்பாளர்கள் போன்றோர் தங்களுடைய கண்காணிப்பு நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக சொல்ல போனால் யாழ் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையிலே அசம்பாவிதங்கள் ஏதுமற்று மிகவும் அமைதியான முறையிலே இம்முறை தேர்தல் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. போலீசார் மாத்திரமே எங்களுடைய கண்காணிப்பு பகுதிகளிலே பாதுகாப்பு கடமைகளில் ஈடுபட்டிருப்பதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. நன்றி நிரோஷன், எங்களோடு இணைந்து கொண்டமைக்காக. யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து எங்களுடைய அலுவலக செய்தியாளர் நிரோஷன் இணைந்திருந்தார். தொடர்ந்தும் உங்களை நாங்கள் தொடர்பினை ஏற்படுத்த முயற்சிக்கின்றோம். ජෙෆ්‍රි වන්නේ දිස්ත්‍රික් සහ යාපන දිස්ත්‍රික් නියෝජනය වන පරිදි යාපන දිස්ත්‍රික්කයේ මෙවර පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ ඡන්ද විමසීම පැවැත්වෙන්නේ ලක්ෂ 5කට වැඩි ජනතාවක් සූදානම් සිටිනවා ඡන්දය භාවිත කිරීම සඳහා. අප ඒ නිසා උතුරු පළාතේ යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයේ අවට ප්‍රදේශයේ මේ වන විට තත්ත්වය පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා රජිත විජේතුංග සමග සම්බන්ධ වෙනවා. ඔහු අපේ නිවුස් ෆස්ට් මාණ්ඩලික වාර්තාකරු. රජිත ආයිබෝන්, අපි ඔබට සුබ උදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපිට කියන්න යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයේ තොරතුරු. රජිත ආයිබෝන්. රොෂාන්, මේ අවස්ථාවේ අප රැඳී සිටින්නේ ඔබ කියූ පරිදි යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ
යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කයේ මෙවර ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 526කදී තමයි මේ ඡන්දය ලබා ගැනීමේ කටයුතු සිදුවන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ යාපනයේ දිස්ත්‍රික්කය ගැන හැඳින්වීමක් කරනවා නම් රොෂාන් මෙවර ප්‍රධාන දේශපාලන පක්ෂ 15කින් සහ ස්වාධීන කණ්ඩායම් 6කින් ඡන්ද මැතිවරණය සඳහා තරඟ කරු ලබනවා අපේක්ෂකයින් 210 දෙනෙකු. ඔවුන්ගෙන් මෙවර තෝරාපත් කරු ලබන්නේ පාර්ලිමේන්තු සඳහා මහජන නියෝජිතයින් 7 දෙනෙකු පමණයි. අද දිනේදී අප උදෑසන පටන් යාපනයේ විවිධ ප්‍රදේශවල සංචාරය කරා. එහිදී දැක ගැනීමට අපිට පුළුවන් ජනතාව සිය ඡන්දය එමන්තව සිය පරමාධිපත්‍ය බලය පාවිච්චි කිරීමට භාවිත කිරීමට පැමිණ අයුරු අපිට දැක ගන්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ වන විට මේ අවස්ථාව වන විට යාපනයේ ප්‍රදේශයේ පවතින්නේ ඉතාම සෞම්‍ය ඉතාම පැහැබර කාලගුණ තත්ත්වයක්. ලද තොරතුරු ලද එසැනින් සැනින් ගෙන මේ බලාපොරොත්තුවෙන් මා සමුගන්නම්. න්‍යූස් ෆස්ට් වෙනුවෙන් රජිත විජේතුංග යාපනයේ ඡන්ද කොට්ටාශයේ සිට. රජිත සමුගන්න අපි අවස්ථාව ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. තවත් මිනිත්තු කිහිපයක් අපිට ඉන්න අවස්ථාව ලැබුණාද ජනතාවත් එක්ක කතා කරන්න? කොහොමද ආරක්ෂක තත්වය ආරක්ෂක නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡා කළාද? බොහොම සාමකාමී වටපිටාවක් දිවයිනේ සතර දිසාවෙම තිබෙනවා. මේ නිසා මම කැමති යාපනය බල ප්‍රදේශයේ ඔබේ අත්දැකීම් පිළිබඳව බෙදා හදා ගන්න. මැතිවරණ නීති ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මැතිවරණ නියාමනයන් තිබෙනවා. අපි ඒ සියල්ලට යටපත්ව ඊට මේ ගරු කරමින් මේ වාර්තා කරන දෙන සූදානම්. අතරම තොරතුරු වාර්තා කිරීම තමයි වැදගත්. මම කැමති ඔබට අවස්ථාව දෙන්න. අපි රජිත නැවත සම්බන්ධ කරගැනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අපි යනවා උතුරු මැද පළාතට. උතුරු මැද පළාතේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ තත්ත්වය පිළිබඳව තොරතුරු දැක ගන්න දැනගන්න අප සූදානම්. හෂාන් ඔබ සම්බන්ධ කරගන්න. හෂාන් ආයිබෝන්. මම දැන් මේ රැඳී සිටින්නේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අනුරාධපුර නගරයේ දීපානි විද්‍යාලීය ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේ ඉදිරිපිට අද උදෑසන සිට ඡන්ද දායකයන් බොහොම උනන්දුවෙන් තමයි මෙම ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයට පැමිණ ඔවුන්ගේ නිල ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කරේ. මේ වන විට ඡන්ද දායකයන් ඡන්ද ප්‍රකාශ කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කර තිබෙනවා. අද උදෑසන 7 සිට සවස 4 දක්වා මේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ කටයුතු සිදු කරන්නට ඡන්ද දායකයන්ට හැකියාව තිබෙනවා. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන 608ක් පුරාවට මෙලෙස ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ කටයුතු කරන්නට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ සියලුම ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන කරා සියලුම පොලිස් ආරක්ෂාව තර කර හමාරයි. ඉතින් තවදුරටත් වැඩිදුර තොරතුරු ගෙනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මම සමුගන්නවා අනුරාධපුර නගරයේ දීපානි විද්‍යාලීය ඡන්ද මධ්‍යස්ථානයේ ඉදිරිපිට සිට නිවුස් පොස්ට් වෙනුවෙන් හෂාන්ත අත්තනායක. ආයිබෝන් බොහොම ස්තුතියි හෂාන්ත. ඔව් අනුරාධපුර සහ පොළොන්නරුව උතුරු මැද පළාත් නියෝජනය කරමින් දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් ඡන්ද විමසීම් පැවැත්වෙනවා. අනුරාධපුරයේ මැදවච්චිය, හොරවපතාන, අනුරාධපුර නැගෙනහිර, අනුරාධපුර බටහිර, කලාවැව, මිහින්තලේ සහ කැකිරාව යන මැතිවරණ බල ප්‍රදේශ ආවරණය කරමින් ඡන්ද විමසීම් පැවැත්වෙනවා. පොළොන්නරුවේ මැතිවරණ බල ප්‍රදේශ 3ක් තිබෙනවා. මින්නේරිය, මැදිරිගිරිය සහ පොළොන්නරුව. අප සූදානම් ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකතුමන්ව සම්බන්ධ කරගන්න. මේ වන විට සමස්ත ශ්‍රී ලංකාවේම මැතිවරණ පැවැත්වෙන වෙලාවේ කොහොමද රටේ තත්ත්වය නීතිය හා සාමය පිළිබඳ තොරතුරු දැනගන්න. ආයිබෝන් පොලිස් ප්‍රකාශකතුමනි. ආයිබෝන් ඔබතුමාට. ආයිබෝන් සුබෝදෑසනක්. සුබෝදෑසනක්. පොලිස් ප්‍රකාශකතුමනි කොහොමද අද දවසේ ශ්‍රී ලංකා පොලිස් නිලධාරීන් 70000කට අධික පිරිසක් නීති හා සාමය ආරක්ෂාව සඳහා යොදවා තිබෙන බව, රාජකාරී සඳහා යොදවා තිබෙන බව පූර්ව දැනුවත් කිරීමවලදී අපට දැනගන්න ලැබුණා. ඒ අතරින් තවත් 4500ක් පමණ විශේෂ කාර්ය බලකායේ නිලධාරීන් නිලධාරීන්ව සහභාගී කරවන්නත් බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා. කොහොමද ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙල නීති හා සාමය ආරක්ෂා කිරීම පිළිබඳව? මම හිතන්නේ දුරකථනය විසන්දි වුණා. අපි තවත් දුරට කතා කරන්න ඕන. ෂයින්. Yes, thank you very much, Roshan. Well, just to give a breakdown of the districts we just spoke to, in terms of Jaffna district, there are a total of 529,239 registered voters who will be heading to 11 polling divisions to cast their ballot, while in the Anuradhapura district, 9 MPs will be elected by 636,733 registered voters who will be casting their ballot at 6 polling divisions. Now, as Roshan just mentioned, the police and election officials, the voters all have an important part to play during the election. Likewise, a police force of 63,000 have been dispatched on election duty. Now, what the scenes that you're witnessing are election process from the North Central Province. Roshan? ඔව් මම කැමති මේ මොහොතේදී
ඡන්දය භාවිත කරන්නට බලාපොරොත්තු වන අපේ රටේ සාමාන්‍ය ජනතාව ඒ සඳහා සූදානම් සිටින ආකාරය, ඔවුන්ගේ ජන නියෝජිතයා ඔවුන් වෙනුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී නීති සම්පාදනය කරන්න, ඔවුන් නියෝජනය කරන්න, ආණ්ඩුව හෝ විපක්ෂය විවේචනය කරන්න, තමන්ගේ දරුවාට නිසි අධ්‍යාපනයක්, සෞඛ්‍ය පහසුකම්, ආරක්ෂාව ලබා දීම, මේ රටේ කුදුමහත් සෑම කාර්යයක් සම්බන්ධයෙන්ම තමන්ගේ නියෝජිතය තෝරාපත් කරගන්නේ මේ අවස්ථාවේදී. නැවත එළඹෙන අවුරුදු 5ක් තුල පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් හමුවන්නේ නැහැ ඔවුන්ට තමන්ගේ නියෝජිතය තෝරාපත් කරගන්න. ඒ නිසා හැම විටම ඔවුන් උත්සුක විය යුතුයි, උත්සාහ වන්නට අවශ්‍ය වන්නේ තමන්ගේ නියෝජිතයා හොඳම නියෝජිතයා බවට තෝරාපත් කරගන්නට. මම කැමති දිස්ත්‍රික් අනුව තෝරාපත් කරගත හැකි මේ සමානුපාතික ඡන්දක්‍රමය අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රී ආසන විදි යන ආකාරය පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඡන්දයෙන් ආසන 19ක් තිබෙනවා. වැඩිම ආසන සංඛ්‍යාවක් පාර්ලිමේන්තු නියෝජනය කරන්නේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන්. ඉන් අනතුරුව ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසන 18යි, හළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසන 10යි, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසන 12යි, මාතලෙන් 5යි, නුවරඑළියෙන් 8යි, ගාල්ලෙන් 10යි, මාතරෙන් 8යි, හම්බන්තොටින් 7යි. මේ ඔබ බලන්න ඔබගේ දිස්ත්‍රික්කයේ ඔබ ඡන්දය දාන බල ප්‍රදේශයේ ආසන කීයක් තිබෙනවද කියලා. යාපනයෙන් 7යි, වන්නි දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසන 6යි, ඊට අමතරව දිගාමඩුලෙන් ආසන 7යි, මඩකලපුවෙන් ආසන 5යි, ත්‍රිකුණාමලේ ආසන 4යි, කුරුණෑගලින් ආසන 15ක් තිබෙනවා. තුන්වෙනියට වැඩිම ආසන සංඛ්‍යාවක් තිබෙන්නේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයට. පුත්තලමින් 8යි, අනුරාධපුරයෙන් 9යි, පොළොන්නරුවෙන් 5යි, බදුල්ලෙන් 8යි, මොනරාගලින් 5යි, රත්නපුරෙන් 11යි, කෑගල්ලෙන් ආසන 9යි. මේ ජන අනුපාතය සහ භූමි ප්‍රදේශයේ අනුව සංගණනය කරන ලද සීමා නිර්ණයන්ට අනුවයි මේ ආසන සංඛ්‍යාව මැතිවරණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රකාශයට පත් ලබන්නේ. ரோஷான், அதாவது காலை 7 மணி தொடக்கம் வாக்களிப்பு நடவடிக்கைகள் தற்போது சுமூகமாக இடம்பெறுவதாக எமது அலுவலக செய்தியாளர்கள், பிராந்திய செய்தியாளர்கள் அனைவரும் குறிப்பிடுகின்றார்கள். குறிப்பாக ஆள் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தும் ஆவணத்தை நீங்கள் சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் நீங்கள் வாக்களிக்கலாம். குறிப்பாக தேசிய அடையாள அட்டை, அதே போன்று கடவுச்சீட்டு, குருமார்களுக்கான மதகுருமார்களுக்கான அடையாள அட்டை, அதே போன்று சாரதி அனுமதி பத்திரம், இவற்றை நீங்கள் சமர்ப்பிப்பதன் மூலம் உங்களுடைய வாக்களிப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடலாம். ரோஷா, හොඳයි. අපි නැවත ඔබ හා සම්බන්ධ වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මෙම මැතිවරණ පිළිබඳව ඔබ වෙත ගෙන එන සජීව විකාශයෙන් සමුගන්නව. නැවත ඔබ හමු වෙන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඔබ හැමදෙනාටම සාමකාමී යහපත් දවසක් උදා වේවා කියා අප ප්‍රාර්ථනා කරන උදෑසන 8ට නැවත අපි ඔබ හමු වන්නටයි බලාපොරොත්තු.